अलहमदुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जरा जूनियर वर्ल्ड का भी जरा टाइटल तो नवाजे है तो उस तो बाद फिर कामनवेल्थ गेम्स का गोल्ड लिता फिर ये 3 रिकॉर्ड भी किए ते पाकिस्तान की तरफों पहली री सुपर हैवी के अंदर जरा ना गोल्ड मैडल भी आया ते 3 इकट्ठे रिकॉर्ड मैं पहला पाकिस्तानी जिन्हें इकट्ठे 3 रिकॉर्ड किए थे 3 इवेंट के अंदर पाकिस्तान की तरफों पहला खिलाड़ी जरा ने मैं इन्हों रिप्रजेंट किया जाके ये तो पहले किसी ने भी वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग मैन गेम क्योंकि साढ़े मुल्क की जी फेडरेशन ही नहीं है तो इस वास्ते जरा ना पाकिस्तान का पहला बंदा जिन्हें पहली हारी रिप्रजेंट किया तो पहली हारी ही गोल्ड मैडल भी ले लेता अलहमदुलिल्लाह इस छोटे जे कमरे अं निकले हैं तो वो जेरे न्यूजीलैंड इंडिया जेरे इन्ने वड्डे जेरे मुल्क ने जेरे जिन्हों के नाल 4 कोच ने तो पूरी टीम ने तो डॉक्टर्स ने मसाजर ने तो अं उन्होंने कल्ले विदाउट कोच जाके ही जरा ना उन्होंने उत्थे यूके के अंदर जरा हराया मैं 2018 के अंदर जरा ना 240 किलो जरा वजन मजमूई तौर पर उठा चुके हैं जरा 20 साल की उम्र के अंदर तो हूँ तक 20 साल की उम्र किसी ने भी जरा 240 किलो जरा वजन दुनिया के नहीं चुके बाहर के जो वर्ल्ड लैवल के प्लेयर ने उन्होंने डॉक्टर भी उन्होंने होंगे ने उन्होंने मसाजर होंगे ने उन्होंने खान पीन वाले लैदा होंगे ने हर बंदा उन्होंने लैदा होंगे तो वो एक प्लेयर के नाल होंगे तो इत्थे सारा कुछ जिन्हें वाल साहब करते पे मेरे वाल साहब के अल्फाज सन कि पाकिस्तान के जही 250 किलो जरा करनी है मतलब 250 किलो जरा चुकना है तो इंशाल्लाह ताला मैंने उम्मीद है कि अगली जी कामनवेल्थ गेम्स आ रही है 2026 की और अंदर इंशाल्लाह ताला जरा 250 किलो ही जरा करांगे जिस मुंडे नूं मैं कि ना हराया है ईरान के मुंडे नूं ते कि ना है सीरिया के मुंडे नूं वो मुंडे उत्थे सिल्वर ते ब्रॉन्ज मैडल ओलंपिक के उत्ते हुए हैं जिन्होंने मैं उस तो पहले ही जरा ना एक बारी हरा चुकिया था वो मसल जरा ना फट जाता सी हर मतलब ट्रेनिंग फिर 2-3 महीने छड्डनी पै जाती थी फिर उन्होंने वाला साहब जरा ना गर्म पानी करके ते नमक ते हल्दी पा के देसी तरीके दे नाल ਉਹਨੂੰ ਟਕੋਰ ਕਰਦੇ ਸਨ मैं लेटना था तो ਟਕੋਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਰਾ ਨਾ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋੜਨੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 3-4 ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੈਡਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू खुदा दे नामों जिस दा जोड़ जवाब न कोई जिस दी रहमत बख्शिश वाला अंत हिसाब ना कोई। प्यारे वेखण वालिओ तुहानू सारिआं नू
ਤੇ ਬਿਲਖਸੂਸ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਈਦ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਢੇਰ ਢੇਰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ। ਪਿਆਰੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਈਦ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਲਕਿ ਇੰਝ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਈਦ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਲਾ ਤੇ ਸਹਿਬਾਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਰੋਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੀਦਾ ਦਿਲ फर्श राह करता है, किसी भी फन में कोई बाकमाल हो तो सही। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਮੇ ਉਰੂਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਫਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਕਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਧਰੋਂ ਉਹ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਉਹਦੀ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ, ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫਖਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਫਰਜ਼ੰਦੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਨੇ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਖਿਲਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਫਖਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਈਏ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮੇ ਨਾਮੀ ਹੈ, ਇਸਮੇ ਗਿਰਾਮੀ ਹੈ, ਨੂਹ ਦਸਤਗੀਰ ਬੱਟ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਤਾਲੀਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦੇ ਗਿਰਾਮੀ ਗੁਲਾਮ ਦਸਤਗੀਰ ਬੱਟ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਓ ਨੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈਏ। अस्सलाम वालेकुम जी भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब की हाल चाल है? माशाल्लाह, शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक। प्रैक्टिस जारी है जी? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह भी हो रही, शाम भी हो रही। माशाल्लाह जी। ते अगों फिर अपने प्यारे पाकिस्तान दे वास्ते होर मुकाबले लड़न दे वास्ते भरपूर तैयारियां हो रही ने जी? हाँ जी, इंशाल्लाह ताला अगे इवेंट आ रहा है कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग दा इंशाल्लाह साउथ अफ्रीका दे विच अक्तूबर दे विच। ते इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि उत्थों भी पाकिस्तान वास्ते जरा ना गोल्ड मैडल लैकर आवां इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। भट्ट साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫਖਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ, ਸਾਡੇ ਪਲੇਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ, ਆਲਮੀ ਇਸਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਯੂਸ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਵਾਲਿਹਾਨਾ ਪਿਆਰ ਔਰ ਅਕੀਦਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਵੱਕੁਆਤ ਵਾਬਸਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਘਰ ਬੈਠੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੋ ਫਿਰ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਤਵੱਕੁਆਤ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰ ਸੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਤੁਸਾਂ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਤ ਕੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲਿਆਂਦਾ ਤੁਸਾਂ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਸਟਰੋਂਗਮੈਨ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਗਈ, 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹਾਰ ਕੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਿਸਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮ ਕੱਲਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲਿਆਂਦਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 16 ਕੇ 18 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜੀ। हाँ जी 18 मुल्क। 18 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਨਾ ਜੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਟਰੋਂਗਮੈਨ ਗੇਮਸ ਵਿੱਚ? हाँ जी, तकरीबन पाकिस्तान की तरफों पहला खिलाड़ी जो ने मैं इन्हों रिप्रजेंट किया जाके। ये तो पहले किसी ने भी वर्ल्ड स्ट्रॉन्गमैन गेम क्योंकि साढ़े मुल्क की जी फेडरेशन ही नहीं है
ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਵੀ ਲੈ ਲਿੱਤਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂ। ਵਾਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਵਾਂ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਵੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਕਰਾਂ। ਵਾਹ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਟਰੋਂਗਮੈਨ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਈਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 8 ਤੋਂ 10। ਉਹਦੇ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨ ਖਿੱਚਣੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦੇਰ ਰੋਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ 200 400 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਮੁਖਤਲਿਫ ਗੇਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡਲ ਲੈ ਸਕਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ੋਰਵਾਰ ਗੇਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਤੇ ਥੋੜੀ ਸਪੀਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਸਾਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਲਿੱਤਾ। ਲਓ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨੂਰ ਨੇ ਸੁਣਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਜ਼ੀਰਕ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਹੋ। ਪਿਆਰਿਓ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨੂਰ ਦਸਤਗੀਰ ਭੱਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੁਰਵਜ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਮੁਯੱਸਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਕਤਦਰ ਹਲਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗਮੈਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹੀਅਤਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਫ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦ ਬੁਲਵਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਖਿਲਾੜੀ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪਲੇਅਰ, ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਪਲੇਅਰਸ ਦੇ ਕੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੇਮਸ ਕਰਨ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਕੁਝ ਗੇਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੀ ਹੋਰ ਐਸੀ ਗੇਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤਦਰ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਗੇਮਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਝੰਡਾ ਸਰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤਬਕੇ ਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਦਸਤਗੀਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੀਟ ਦਿੱਤੀ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਮੁਲਕ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਸੀ, US ਵੀ ਸੀ ਤੇ UAE ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਸੀ। ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਸੀ, ਕਾਜ਼ਕਿਸਤਾਨ, ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ, ਤੁਰਕਮਾਨਿਸਤਾਨ, ਤਕਰੀਬਨ ਰਸ਼ੀਆ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਸਰ ਵੀ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀ ਆਖਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪਲੇਅਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁਖਾਲਫ ਹਰੀਫ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਟੋਚ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਟਰੋਂਗਮੈਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਸੀ 20 ਕਿਲੋ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੋ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿਨਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਲੋ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਖਾਧੀ,
ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਖਾਧੀ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫਖਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਡ, ਨੂਰ ਦਸਤਗੀਰ ਬੱਟ, ਇਹਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ ਵਰਲਡ ਸਟਰੋਂਗਮੈਨ ਦੇ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਖਿਲਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਮਰੀਕਨ ਖਿਲਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੂਰ ਦਸਤਗੀਰ ਬੱਟ ਦੌਲਤ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਖੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਤਅੱਦਦ ਬਾਰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਲਕਿ ਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਯਾਨੀ 173 ਕਿਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਨੈਚ ਕੀਤਾ, 232 ਕਿਲੋ weight ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਤੇ 405 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ weight ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨਡ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਫਟ ਸੀ ਕੰਬਾਈਨਡ ਲਿਫਟ, ਉਹ 405, ਇਹ 405 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਬੜ ਸਾਹਿਬ 10 ਮਣ ਤੇ 5 ਕਿਲੋ weight ਬਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ weight ਜਿਹੜੇ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 405 ਕਿਲੋ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਏਜ 24 ਸਾਲ ਸੀ, ਹੁਣ 26 ਸਾਲ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫਖਰ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਸ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫਖਰ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਪਣੀ ਹਿਫਜ਼ੋ ਅਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖਣ, ਨਜ਼ਰੇ ਬਦ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ। 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਕਾਬਲੇ ਫਖਰ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ ਦੌਲਤ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਦੀਆਂ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 3 ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਤਰੋੜੇ। ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣੀਏ, ਜ਼ਰਾ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਿ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਖਿਲਾੜੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਦਫ ਸੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੀ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਦਵਾਈਏ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੈਫ ਗੇਮ ਦਾ ਗੋਲਡ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮ ਦਾ ਗੋਲਡ ਲਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੂਨੀਅਰ ਦੇ ਯੂਥ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਯੂਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਾਈਟਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹ ਜੂਨੀਅਰ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੂਨੀਅਰ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨੀਅਰ ਵਰਲਡ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ ਦਾ ਗੋਲਡ ਲਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ 3 ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਪਰ ਹੈਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਵੀ ਆਇਆ, ਤੇ 3 ਇਕੱਠੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹਨੇ ਇਕੱਠੇ 3 ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਸੀ 3 ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਲਓ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨੀਅਰ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਜਾਂ ਸੈਫ ਗੇਮਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੇ। ਜੂਨੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦੇ ਗਿਰਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਚ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੇਰੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ, ਜ਼ੇਰੇ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪੇ ਦੱਸਿਆ ਨੂਰ ਦਸਤਗੀਰ ਬੱਟ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਰਗੇਟ ਉੱਚਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਗਾਹ ਬੁਲੰਦ ਸੁਖਨ ਦਿਲ ਨਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਪੁਰਸੋਜ਼, ਯਹੀ ਹੈ ਰਖਤ ਸਫ਼ਰ ਮੀਰੇ कारवां के लिए। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸਿਫਾਤ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਰੇ ਕਾਰਵਾਨ, ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ, ਇੱਕ ਅਤਾਲੀਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਸੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦੇ ਗਿਰਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਤੇ ਖੈਰ ਖਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਈ ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੇਜਲੀ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣ। ਹੇਜਲਾ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੇਜ ਜਿਤਾਏ, ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੈ ਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੇ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਸਮਝ ਜਾਓ ਕਿ ਉਹ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੇਜਲੀ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣ, ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਆ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਨੂਰ ਦਸਤਗੀਰ ਭੱਟ ਨੇ, ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨੂਰ ਦਸਤਗੀਰ ਭੱਟ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਗਰ ਜ਼ੋਰ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਚੈਂਪੀਅਨ ਉੱਥੇ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਨੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਦੀ ਜਿਮ ਗਏ ਹੋ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਕੋਈ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਗਏ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਇਹ 12 ਫੁੱਟ ਬਾਈ 12 ਫੁੱਟ ਇੱਕ ਕਾਰਨਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਈਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਸ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੋਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੈਫ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਤੇ ਉਹ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਵਾਹ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ, ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੈਲ ਸੈਟਲ ਸਨ, ਅੱਛਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਸੁਦਾ ਹਾਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਹੇ ਨੇ। 18 ਵਾਰੀ ਸੈਫ ਦਾ ਵੀ ਮੈਡਲ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਡਲ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਏ ਜਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਾਈ। ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਰਨ। ਵਾਹ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਕਾਰ ਮਤਲਬ ਸੀ। ਤੇ ਐਸਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫਲੈਗ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਗੱਡੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਕਾਰ ਸਨ ਤੇ ਕਾਰ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸੀ ਮਤਲਬ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੱਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਿ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ 8-9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਆਣਾ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਨਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਟਾਈਮ ਨਾ ਵਕਤ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਨਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਝਗੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ
ਫੰਕਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਜਿਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਮ ਨਹੀਂ ਗਏ ਨਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਦੀਦ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੇਟ ਕੋਈ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੇਟਲਿਫਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 4-4 ਕੋਚ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਮਸਾਜਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਵਿਦਆਊਟ ਕੋਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਇਆ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਝੋਂਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਸਾਇਲ ਆਪਣੇ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ 2018 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 240 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ਨ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਵਾਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 240 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਵਾਹ। ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰਿਕਵਰੀ, ਮਤਲਬ ਬਾਡੀ ਮਸਾਜ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਛੀ ਡਾਈਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਜਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਕੋਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਲੱਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਾ ਬਣਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਵਸਾਇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਵਸਾਇਲ ਬਣਨ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਵਸਾਇਲ ਬਣਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਾਈਂਡ ਬਿਲਡ ਆਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪੋ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਕਾਮਯਾਬੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਿਰ 2022 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 240 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ਨ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਚੁੱਕ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ 20 ਕਿਲੋ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 20 ਕਿਲੋ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਹੀ 올림픽 ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਮਾਲਿਸ਼ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਵੇਟ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਣਾ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਓ ਜਾਂ ਇਹ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ 2-3 ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇ ਸਿਰਫ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 12 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਸਾਂ ਤੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਸਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੇਟਲਿਫਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵੇਟਲਿਫਟਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਸਾਜਰ ਵੀ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵਸਾਇਲ ਆਏ ਸਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੀ 250 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 250 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 2026 ਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 250 ਕਿਲੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ 올림픽 ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕੇ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? 올림픽 ਵਾਸਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ था, ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 17 ਸਾਲ ਦਾ था ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਇਵੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ था। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ ਕੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ 2016 ਦੀ 올림픽 ਗੁਜ਼ਰੀ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲਾ ਦਾ। ਅਭੀ ਆਗਾਜ਼ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਤਲਬ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਖੇਡਣਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਤੀਜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ 2020 ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਟੋਕੀਓ 올림픽ਸ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੀ ਭਰਪੂਰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਸਾਂ। ਤੇ ਉਹੀ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਾਂ
ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਸਨ। 240 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਆਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਬੈਠੇ ਸੋ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਨਾ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਇਰਾਨ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਹੈ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਉੱਥੇ ਸਿਲਵਰ ਤੇ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ 올림픽 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਦਮ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹੀ ਕਮੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੁਛ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਸਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਥਾਈ ਦਾ ਪੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਟਦਾ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਉਹ ਮਸਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਰ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਫਿਰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਮਕ ਤੇ ਹਲਦੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਟਕੋਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਲੇਟਣਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਕੋਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋੜਨੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 올림픽 ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ ਹਨ ਦੁਬਾਰਾ ਹਦਫ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮ ਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਖੈਰ ਖਰੀਅਤ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ 2024 ਦੀ ਜਿਹੜੀ 올림픽 ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅਗਰ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਲ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ 4-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਜੋ ਇਨਾਮਾਤ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਆਓ। 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਪਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ 올림픽 ਦੇ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਰਾਊਂਡ ਖਿਡਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 올림픽 ਦੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਇਨਾਮਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ, ਕਿ ਇਨਾਮਾਤ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੈਡਲ ਹੀ ਬੜੇ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕ ਬੜਾ ਸ਼ਰਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡਲ ਲਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾੜ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾਉਂਦੇ, ਲਗਾਤਾਰ 2.5-3 ਸਾਲ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਰਿਸ 올림픽 ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਰਕਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 3-4 ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੈਡਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਨੂਰ ਦਸਤਗੀਰ ਭੱਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸਰੀ ਮੂਲ ਸਵਾਦ ਨਾ ਦਿੰਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੰਡਾਂ ਵੀ ਖਾ ਡਿੱਠੀਆਂ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੁਹੰਮਦ ਗੱਲਾਂ ਸਜਣ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਿਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਸ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦਾ ਫਖਰ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ, ਸਾਡਾ ਤਰਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੇਟ ਲਿਫਟਰ, ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਰ ਨੂਰ ਦਸਤਗੀਰ ਭੱਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਨੇ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਫੀ ਤਵੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਇਸੇ ਨਸ਼ਿਸਤ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ, ਯਾਨੀ ਨੂਰ ਦਸਤਗੀਰ ਭੱਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਸਤਾਦ, ਉਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਗਿਰਾਮੀ ਗੁਲਾਮ ਦਸਤਗੀਰ ਭੱਟ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਫਰਾਹਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।
ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਊ ਛੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ ਓ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਊ ਛੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ ਮੱਲਾ ਕੱਢ ਕੁੜਦੇ ਦੇ ਵੱਟ